اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا جو ارکان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ ایمان نام ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ زبان کے ساتھ بھی اقرار کرنا اور دل بھی تصدیق کرے کہ یہ واقعتاً ہی اسی طرح ہے کہ اللہ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عزت دینے والا، نہیں ہے کوئی ذلت دینے والا، نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا، نہیں ہے کوئی بیٹی دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا، نہیں ہے کوئی موت دینے والا، نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا، نہیں ہے کوئی زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ یہ انسان زبان کے ساتھ بھی اقرار کرے اور دل کے ساتھ بھی تصدیق کرے۔ اور آگے دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صرف ان کو نبی نہیں بنایا بلکہ سرتاج الانبیاء بنایا ہے۔ ختم نبوت کا اللہ رب العالمین نے تاج ان کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، شفیع المظلمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اور تمام نبیوں کی عزت اور مقام ایک طرف ہے، محمد رسول اللہ کا مقام ایک طرف ہے۔ اس کی بھی تصدیق کرنا زبان کے ساتھ بھی، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ بھی تصدیق کرنا اور زبان کے ساتھ بھی اقرار کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ اے محمد میں تجھے راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب حرام سے ہم نے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے۔ جھوٹ ہمارے اوپر حرام ہو گیا، جو بھی گناہ کے کام ہے وہ سب حرام ہو گئے۔ اب ابو جہل اس چیز کو جانتا تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف کلمہ ہی ہے، تجھے پڑھ کے خوش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں۔ اور سب سے بڑا جو کلمے کے بعد تقاضا ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ نماز۔ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے جو اولین فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، عاقل بالغ کے اوپر، وہ نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور اللہ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ بلند آواز سے کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور خدا نہ کرے جس کی نماز خراب نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن نماز نہ پڑھے، اس کو اپنے سستی میں ڈالتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے یار پاک ہو کے پھر نماز پڑھوں گا، بالکل گناہوں سے سچی توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ شیطان کا پورا زور لگاتا ہے۔ کتنے ایسے میں نے ایک قبرستان میں دیکھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ کل نماز شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، ہفتے بعد شروع کریں گے، مہینے بعد شروع کریں گے، لیکن ادھر سے اسرائیل علیہ السلام آئے اور لے کر
चले गए। और कितने वाकयातन लोग ऐसे हैं। एक आदमी था, जब भी मुझे मिलता मैं कहता यार तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन नमाज शुरू किया कर। वो आगे से कहता था कारी साहब बस आज 2 दिनों के बाद मैं नमाज शुरू कर दूंगा। अल्लाह का निजाम ऐसा हुआ, वक्त गुजरता गया, वो बीमार पड़ गया। अब बीमारी जनाब बढ़ती गई। अब वो वक्त है कि चारपाई से भी उठ के नहीं बैठ सकता। मैंने कहा सुना, कहने लगा भूला हुआ था। जब सेहत थी तो उस वक्त करीब नहीं गया, अब जब तमन्ना है कि नमाज पढ़ो, अब नमाज पढ़ नहीं सकता। तो ये है कि इस्लाम में कलमे के बाद दूसरा रुकन कौन सा है? और बुलंद आवाज से कौन सा है? नमाज का है। और तीसरा रुकन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, मैंने रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि पहले उम्मतों पर फर्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ सवाब नहीं बल्कि मुसलमानों के ऊपर फर्ज ऐन है। एक चीज है सवाब, करो सवाब है, ना करो गुनाह कोई नहीं है। आपने नफली इबादत की है, करते जाओ, बहुत ज्यादा सवाब है। आपका नेकियों का जो संदूक है वो भरा जाएगा। अगर ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसी इबादत है कि अगर तुम नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। अगर तुम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? गुनहगार हो जाओगे। ये रोजा इसी तरह फर्ज ऐन है कि अगर जो आदमी सेहत के बावजूद आकिल भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है, लेकिन इसके बावजूद वो रोजा रमजान के रोजे नहीं रखता, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। और चौथा जो अरकान है इस्लाम का वो कौन सा है जी? ज़कात। कौन सा है जी? व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। नमाज के साथ ही अल्लाह ने कुरान मजीद का नस्से क़ती है, जरूरी है कि नमाज के साथ अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह ने जिनको माल दिया है, साल में एक साल के अंदर 40वां हिस्सा वो अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, गुरबा के अंदर, मसाकीन के अंदर, मदारिस के अंदर, ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल मोहताज हैं, गुरबा है, मसाकीन है, यतीम है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि माल देने वाला कौन है? अल्लाह है। अब अल्लाह के दिए हुए में से 40वां हिस्सा है, यानी लाख में से 2500 रुपया। लाख में से कितना? 2500 रुपया एक साल के अंदर वो तुमने अदा करना है। ये जिस तरह कलमा जरूरी है, नमाज जरूरी है, रमजान के रोजे जरूरी, इसी तरह ज़कात भी क्या है? जरूरी है। और इस्लाम का आखिरी रुकन कौन सा है जी? बुलंद आवाज से कौन सा है? हज बैतुल्लाह। व अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह ने जिनको माल दिया है, जो सहब ज़कात है, अल्लाह ने जिनको ये वुसअत दिया है कि वो हज बैतुल्लाह जाकर कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, उनके पास दादरा हो, सामान हो, रहने का सब कुछ, अल्लाह ने उनके ऊपर हज बैतुल्लाह को वाजिब जरूरी करार दिया है। और आका ने फरमाया कि जो आदमी जानबूझ के हज बैतुल्लाह नहीं करता, अल्लाह ने माल दिया है, सब कुछ है। मसलन आज कल जो हज बैतुल्लाह का तकरीबन पैकेज है वो 11 से 12 लाख रुपए, अल्लाह ने इसको 20 लाख दिए हुए। अब इसके ऊपर हज बैतुल्लाह फर्ज है। 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, या इसकी मालियत ये तकरीबन 20-30 लाख रुपया बनता है। जिसके पास ये हो उसके ऊपर हज बैतुल्लाह जरूरी है। और अगर वो जानबूझ के माल की मोहब्बत में वो जनाबे वाला हज नहीं कर रहा कि कोई मसला नहीं, मेरा पैसा जाया हो जाएगा, मेरा पैसा जनाब आगे चला जाएगा, वक्त नौज़ुबिल्लाह, ऐसे शैतान बरगलाता है, जो आदमी नहीं करता। आका ने इस बारे में फरमाया, इस आदमी के बारे में फरमाया, मेरी तरफ से चाहे वो यहूदी हो के मरे, चाहे नसरानी हो के मरे, कि जो आदमी जानबूझ के हज बैतुल्लाह नहीं